ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਐਫਰਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ। देखो इस बार नोबल प्राइज 14 बंदियां नूं मिले ते नाम बहुत उन्होंने डिफिकल्ट ने ते इन्हां नूं याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट कुछ ही समय दे विच तुहानूं बहुत ही जिहड़ा हैगा वधिया तरीके नाल सारे दे सारे याद हो जाणगे ते उस तो बाद तुसीं फिर कन्फर्मेशन भी कर लिओ ते अपनी टैसटिंग भी कर लिओ। तां देखदे आपां किवें याद करने ने। नोबल प्राइजिस दो तरह के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। कैमिस्ट्री दे विच किस नूं मिलिया, इस बंदे नूं किहड़ी फील्ड दे विच मिलिया, तो क्वेश्चनस इस तरह ही आते हैं। तो आप देखते हैं किवें आपने याद करना है। हुण इहनूं बार बार पढ़न तो बैटर ये हैगा कि एक बार पढ़ो, टाइम लगाओ, पर कोई मैथड बना लो कि वो हमेशा याद रह जाए। तो सब तो पहला आप स्टार्ट करते हैं लिटरेचर। लिटरेचर दे विच की हैगा, हुण एक बंदा पढ़ पढ़ के की होया जी अन्ना हो गया, वो इन्ना पढ़िया कि अन्ना हो गया, बस इत्थों ये याद हो गया। तो इहदा नाम की है, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਰ ਵੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਲਿਆ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸੱਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਵੰਤੇ ਪਾਵਲੋ, ਸੱਪ ਸ ਪ ਸਵੰਤੇ ਪਾਵਲੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब प्रॉब्लम बहुत वध गई। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वध गई, तो हुण इहदे लई जे सल्यूशन लैके आना है तो उहदे लई पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए ने। तो हुण आपां नूं पैसा ज़्यादा चाहिए, तो पैसा ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए आपां जिहड़ा हैगा इकनॉमिक्स ते याद करांगे। इकनॉमिक्स मतलब पैसा। तो पैसा कित्थों कित्थों आपां जनरेट कर सकते हैं। तो हुण पैसा जिहड़ा हैगा अपने कोल 3 मैथड्स ने, या तो आपां की करांगे नानकियां तो ले लांगे, तो इत्थे हैगा जी नानके, या फिर जी गल ना बनी फिर आपां फिलिप्स का जिहड़ा वड्डा टीवी लिता सीगा हुणे दिवाली ते, वो आपां नूं बेचना पएगा। तो फिलिप्स का बिग टीवी लिता सीगा, वो आपां नूं सैल करना पएगा। जे फिर भी ना गल बनी फिर आपां जिहड़ा हैगा डायमंड नूं बेच दांगे। तो कुल मिला के जिहड़ा हैगा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मतलब आपां शांत हो गए। शांत हो गए मतलब आपां अपने आप की मिल गई, शांति मिल गई, पीस मिल गई। ये भी कह सकते हो तुसीं पीस मिल गई, ये भी कह सकते हो तुहानूं लिबर्टी मिल गई, तुहानूं आज़ादी मिल गई। तुसीं ये भी कह सकते हो तुहानूं बेल मिल गई। बेल का मतलब तुसीं समझदे हो। हुण देखो एक अपनी जिहड़ा हैगा एक बहुत ही वधिया स्टोरी बन गई, बहुत ही वधिया अपनी मैमोरी बन गई। तो ये चीज़ अपनी मैमोरीअल हो गई। तो ये चीज़ अपनी जिहड़ी हैगी है मैमोरीअल हो गई। तो आपां नूं जिहड़ा हैगा नोबल प्राइजिस पीस दे भी याद हो गए। तो अपने पीस दे भी हो गए, इकनॉमिक्स दे भी हो गए, मैडिसन दे भी हो गए, लिटरेचर दे भी हो गए। कन्फर्म करांगे आपां, देखांगे। फिलहाल तुसीं वीडियो नूं शेयर लाइक जरूर कर दो, बाकी चैनल नूं जिहड़ा हैगा सबसक्राइब कर दो। तुहानूं जिहड़ा हैगा हर सोल्यूशन मिलेगा। तुहानूं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम की आती है डाटा नूं याद किवें कीता जावे। तो संधीस इंस्टीट्यूट किस वास्ते जाने जाता है, एन इंस्टीट्यूट नोन फॉर इंटरेस्टिंग लर्निंग मैथड्स। तुसीं प्लेलिस्ट दे विच जाके देख सकते हो, बहुत सारे मैमरी मैथड्स पे ने। जिन्ना भी रिक्वायर्ड डाटा हैगा जीके दे विच बहुत प्रॉब्लम्स आंदियां ने याद करना, कुछ डेट्स नूं याद करना, हिस्टोरिकल फैक्ट्स नूं याद करना, हिस्टरी याद करना। तो बहुत कुछ उत्थे पिया, तुसीं देख सकते हो। बाकी जिहड़ियां अपडेशनस है वो असीं लैके आते रहंदे हां, नवां डाटा नूं वधिया तरीके नाल जिहड़ा हैगा उहनूं असीं समझाउण दी कोशिश करते हैं। हुण गल हैगी कैमिस्ट्री ते फिजिक्स। तो इहदे विच की हैगा, देखो इहनूं आपां वो स्टोरी तो अपनी खत्म हो गई, वो तो याद हो गई, मैमरी उहदी बन चुकी है। हुण आपां इहनूं वैसे याद करदे हां, जिहड़ा फिजिक्स हैगा वो इस तरह का सबजैक्ट है जिहड़ा पढ़दा है, जिहड़ा फिजिक्स पढ़दा है, तुहानूं पता है कितना ज़्यादा पढ़दा है। जिवें मान लो साइंटिस्ट सीगे या वैसे फिजिक्स इन्ना डिफिकल्ट सबजैक्ट हैगा,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ 3 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਫਸਟ ਨੇਮ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸ਼ਾਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰ ਸ਼ਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਸ਼ਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਪਰ ਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਯਾਦ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਪ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ। ਡਾਇਮੰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾਨਕੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਨੀ ਅਰਨੌਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਵੇਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਡਲ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਵੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।